Ayalıma belek bергenden beri jumuşum oňola başladı degen jigittin okuyası. Uşunçalyk saraň bolçum. Ayalıma belek arı tursun hiç nerse alıp berip öptürmen. Birok emnegedir bayıp ketpeyim. Tapkan akçam uşunçalyk sığıp mıjıgıp karmaymın, birok emnegedir juguştu emes. Ayalıma ömürümde 4 yılda bir yolu gül veripmin. Anda dağı al gül. Dosumdun toyuna varıp, belek katarına oşol jaka tapşırılıp arı berip olup, menin koluma kalıp ketip, oşan alıp kelip men ayalıma bergenmin. Azırga çeyin, anı oylosam külüm. Andan başka degeli ayalıma hiç nerse bergen emes eken. Kolumda paçka aksam durat. Birok negedir? Ayalıma bir belek berip men üçün bir 2 milyon 3 milyonga bankrot bolgandayla tuyulat. Sezilet. Akırkı kündörü jumuşumdagy jürüşmeyt. Üy bilege kelseň ayalım kawagyn bir köp garayt. Jaman garayt. Anday jok, munday jok. Ana alıp gel, bunu alıp gel. Degele janağı köçöden eптеп gelseň üýde dagı oşol körünüş. Üýge karaganda köçöge köbürök kaççı boldum. Bir gün akşam sanap olturdumda oyma bir ideya geldi. Oy geldi. Ayalıma bir belek berip koýarbayım ben. Oşo günü ayalıma atayın tort alıp geldim. Üýden kirerim menen janağı ayalım jılmayıp karadı. Vay keliňiz. Bugün başkaças. Ayalımın jılmaygan yüzü men üçün algaçkı iret bolgon syakty tuyuldu. Ankeni köp jıldan beri turmuş kurgandan beri ayalım munçalyk köp jılmayçı emes bolçu. Kayra kawagym bir köp maga tarıňansıp köp muamele kılçı. Ayama özgürdü. Men sizlerge bugün tort alıp geldim dep dasturkanga koydum da kolum juup kelgençe ayalım baldarımды çakırıp torttu kes çok jedik. Oşol gün biz için uşunçalyk sonun öttü. Tamak jegende de kançalyk bolçu emes, birok oşol tort jegen gün biz üçün başkaça oldu. Ertesi günü dagın oylandım. Üýge emne barsam. Dabaytı bir gül alıp barıp körübeyim ben. Sentip gül satkan magazinden eň sonunca şunakay gül aldım da üýge bardım. Eşikten kirgenimde ayalım körüp alıp, dağı da jılmayıp, süýünüp, kuwanyp boşgaça kabul aldı. Ayalımdın janağı jılmayıp meni tosup algandygy meni da uşunçalyk süýdürdi. Meni da ayalım uşunçalyk jakyn domda, süýümdü uşunçalyk arttırdı. Menin ayalıma bolgon mamulemdi körgön kızlarım dağı, baldarım dağı kuwanyp jılmaýşat. Külüşet. Adatga aylandım. Daim jumuştan qaytkanda üýge bir nerse götere gelem. Üýbiledegi baktılılıktın otu tutanıp öçöýün dep kalgan uçurda muno şentip kaya güýgüsüp aldık. Üýdegi baktılılık, jılılık degen nerse kayra güç aldı. Muna baktında jaşo. Adatga aylandı. Bul nersem köpke uzadı. Dostoruma bargan uçurda, aların üýüne bargan uçurda janağı ele jüdögön jaşo. Bayaşlarыбыз tap-takır kempir bolup kalgan. Özünü takır karagyna waga jok, kör tirilçiliktin artынан jüret. Dostorum da уже karıp kalgan syakty. Jumuş üy, bayağı ele jaşo.
Dostlarıma dağı uşul kеңешти ayттым, ey, аялыңарга белек бербейсиңерби? Кайтча ошон не кылат элең? Майрамды өргөнүсү жетет. Эми досторум аны кандай кабыл алгандыгы мен үчүн караңгы, бирок мен дос катарына ушул кеңешти айттым да, бирок өзүмдүн жашоом ушундай өзгөрдү. Көрсөм мен аялым ушунчалык сулуу экен, ушунчалык чырайлуу экен болгону мен анын кабагын бүркөтүп жаман абалга өзүм түшүргөн экем. Анткени мен аялыма көңүл бурбай жүрүп турмун. Мен аялыма убакыт бөлбөй жүрүп турмун. Аялымды паркка апарам, мороженое жейбиз. Аялым салонго алып барам. Аялым жаштанат. Албетте мен көчөгө эл көрүшүм үчүн эмес, үйдө жүргөндө эле аялым өзүнө ушунчалык карап, аялым сураган нерселерин алып келип берем. Мен үчүн сырттагы көзүмө башкача көрүнгөн кыздырга караганда аялым башкачараак көрүнө баштады. Күндө урушкан сөздөр жоголду. Күндө арызданган сөздөр жоголду. Аялым мага чалып калса, жүрөгүм эзилип кетет. Атасы андай мындай. Мындай ала келиңиз, мындай. Дегеле жашообуз ушундай бактылуу үй бүлөгө айланды. Бул нерсенин, бул окуянын өзү айтып тургандай эле. Демек, үй бүлөдөгү бактылуулуктун өчүп бараткандыгына эмне себеп экен? Эркектердин аялына болгон мамилеси. Көңүл бөлбөгөндүн себебинен дал ушундай учурлар көп кездешет. Сиз аялыңызга белек берсеңиз, аялыңыздын сизге болгон мамилеси, абалы кандай өзгөрөрүн сиз жакшы билесиз, жакшы түшүнөсүз. Демек, мына үй бүлөнүн бактылуулугун тутанда турган, бактысыздыктан сактап кала турган бир жолу аялыңызга гүл бериңиз, белек бериңиз, башка нерсе бериңиз, аялыңыз сураган, талап кылган нерселерди алып бериңиз, сизге болгон мамиле дагы өзгөрөт деп айтып турат. Мындай эркектер дагы жок эмес. Албетте сиздин белек берүүңүз шарт эмес, жакшы көңүл буруңуз, жакшы сүйлөп коюңуз. Мына белек. Жок дегенде телефондон жылмайган, өзгөчө укмуш смайликтерден жөнөтүп коюңуз. Аялыңыз сүйүнүп калсын. Албетте мындай бактылуу үй бүлөлөр азыркы күндө анчалык эле көп кездешпейт. Жок эмес, бар. Ар бир экинчи, үчүнчү үй бүлөдөн сурасаң, жашообузга Кудайга шүгүр болот да. Эптеп атабыз деген адамдар аябай көп. Кээ бирки үй бүлөлөр бар, жегенге жакшы жумшак наны жок, катыган наны жеп отурат, бирок аябай бактылуу. Анткени аялы менен эркектин ортосундагы мамиле ушунчалык жылуу. Ошол жылуулук бактылуулукту сактап турат. Кээ бирки үй бүлөлөр да бар. Үй деген особняк. 200-300 миң долларлык үйлөр. Миңени 100 миң долларлык машина. Иштегенди айта албайсың. 100 миң айлыгына турган чоң бизнесмен, бизнескана. Үйүндө бактылуулук жок. Үйүнө күнүнө 100 миң акча таштаса дагы берекеси жок. Неге? Жылуулук жок. Мухаббат жок. Ошондуктан аял үчүн биринчи дүнүйө эмес, эң маанилүүсү мамиле тура. Мамиледен кийин башка байлык, сайлык максат болушу мүмкүн. Демек, келиңиздер. Бактылуу үй бүлө куруу үчүн белек бериңиз, жакшы сөз сүйлөңүз, жата калса жакшы ырларды окуңуз. Аялыңыз сүйүнсүн, кубансын. Албетте сиздин аялыңыз сизге канчалык сүйүнүп кубанса, сизге болгон сүйүүсү дагы да артат. Демек, аялыңыздын сизге ушунчалык сүйүүсү арткандыгы сизди өзүнө ушунчалык тартат. Демек, ал сүйүүсүн артып турса, сизди тартып турса, мына бактылуулук, мына бактылуу жашоо.
ушундай жашоону Аллах Таала баарыңыздарга насип этсин. Бактылуулук үй бүлө демек белек берүүдөн башталат тура. Эртең менен аялыңызга уйкудан тургандан кийин ассаламу алейкум деп койсоңуз, аялыңыз таң калат. Жылмайып алейкум ассалам дейт. Ошентип бара-бара жанагы адатка айланат. Күндө эртең менен аялыңызга жылмайыңыз. Сиздин жылмайганыңызды көрүп аялыңыз да сизге жылмаят. Бара-бара бул да адатка айланат. Ар дайым эртең менен жылмайып, көз карашуу ошол күндүн эртенен кечке чейинки соонун өтүүсүнө себепчи болот. Эч качан кабагыңыздар бүркөлбөсүн. Жылмайыңыздар. Бактылуу үй бүлөдө жүзүнөн жылмайып кетпейт. Барыңыздар Алла Таала бактылуу үй бүлөлүктү насип этсин. Бактылуу болуңуздар. Амин деп кетиңиздер. Салам достор, сіздерге ең ақырқы үлгідегі заманбап смарт шакекче тесмесін, тағыра айтканда акылдуу тесмени сунуштайбыз. Келиңиздер, жакынырактан таанышып көрөлү. Шакекче бармак үчүн ыңгайлуу жасалгаланган. Ошол эле кезде ар кандай түстөрү бар жана дизайны эң мыкты үлгүдө жасалгаланган. Тесменин кутусунда болсо USB кабель жана заряддоочу куту бар. Bluetooth аркылуу атайын тиркеменин жардамы менен иштейт. Тесменин интерфейсинде саат жана Bluetooth байламта маалыматы көрүнүп турат. Ар бир тесме тарткан сайын тиркемеден көрүнүп турат. Ошол эле кезде 33 жолу тартканда 1, 66 жолу тартканда 1 жана 99га жеткенде 1 вибрация болуп, сизге эскертүү келип турат. Андан сырткары бүгүн канча зикир тарттыңыз, аны көрсөтүп турат. Ошол эле кезде тесменин интерфейсин оодарып алсаңыз болот. Мындан сырткары тиркеме намаздын убактыларын жана кыбланын координатын көрсөтүп берет. Смарт тесмеси ибадатыңыз үчүн эң эле ыңгайлуу.